ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, तेरी कमन वडाई। जो तू देह सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समर्थ सतगुरु, चवर छत्र तखत दे मालिक, बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरबाणी कीर्तन सरवण करदियां परम पिता वाहिगुरू जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की बख्शिश होई है जो रात्रि दे दीवान च जुड़ के गुरबाणी कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया। मन गुरबाणी नाल जुड़े आनंद विच जुड़ जाता है। मन जिस बन्ने लग जाए उह जी इहदी अवस्था बन जाती है। बाबा कबीर साहब जी ने अपने पावन श्लोकां च एक बचन किया, कबीर मन पंखी पयो उड उड दहद सजाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मन नूं पंछी दे नाल तुलना दिती है भगत जी ने कि हर वेले 10 दिशावां च ये उडदा रहिंदा है, पर जिहो जी इनू संगत मिलेगी, जिस बन्ने ये लग जाएगा, उह जिहा फल इनू मिल जाएगा। परमात्मा ने जो मनुखा शरीर बनाया, इसकी बड़ी अनूठी बनतर है। जिथे सानू देखण लई अखां दित्तियां ने, सुण लई कंन दित्ते ने, बोलण लई जिहबा दित्ती है, ये बहरूनी इंद्रे ने साडे। उत्थे साडा एक अंदरूनी भीतरी इंद्र है जिन्हों अंतःकरण कहंदे ने, जिहदे 4 भेद विद्वानां ने दसे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी जिक्र किया, आपां रोज़ पढ़दे हां। सुरत, मत, मन, बुद्ध। मन वो स्थान है जिथे अनेक तरह के फुरने पैदा होंदे ने, संकल्प विकल्प पैदा होंदे ने। मन की आरंभता जिहड़ी मनुखा जिंदगी दे नाल शुरू होंदी है, जिहो जे फुरने आई जाणगे मन उह जिहा बनदा जाएगा। जिहो जी संगत सानू मिलेगी, जो देखांगे, जो सोचांगे, जो सुणांगे, वो साडे फुरने बनदे जाणगे। मन दे अंदर को फुरना पैदा होंदा है, फिर असी काम करते हैं। मन ड्राइवर है साडे इस जिंदगी का। मन च ख्याल आया गुरद्वारे जाना, आपां तुर पे। जो फुरने वार वार आउण, जो काम असी वार वार करिए, वो काम साडी आदत बन जाता है, वो काम साडा सुभाव बन जाता है, वो फिर संस्कार बन जाते हैं। जिहो जी संगत मन नूं मिलेगी, जिंदगी साडी उहो जी बन जाएगी। परमात्मा ने हर मनुख नूं जिंदगी महान दिती है, बराबर दिती है, किसी नूं कुछ घट नहीं दिता। पर जिहो जी किसी नूं संगत मिलती गई, उन्हां वो महान बन गया। धार्मिक लोगों ने एक गल कही कि मन नूं मार लो तो जिंदगी च कामयाब हो जाओगे। मन कदी मारिया नहीं जा सकता, मन नूं जित्तिया तां जा सकता है। मन दे मारन दे नाल जिंदगी चलनी नहीं है, मन तो बिना जिंदगी है ही नहीं है। अमृत बाणी च बाबा कबीर साहब जी का एक बचन है, मम्मा मन स्यों काज है, मन साध है सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया न कोई। मन दे नाल कोई काम है सानू,
मन मनुख दे कोल ही है, होर किसी जून विच नहीं है। मन तो बिना मनुख जिंदगी च कामयाब नहीं हो सकता। मन साधे सिद्ध होए, जे तुसी मन नूं साध लो, सवार लो, तुसी जिंदगी च सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। बाबा कबीर साहब जी कहते कि मन वर्गी कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा तो बाद अगर कोई सब तो पावरफुल है इस धरती ते, वो मनुख दा मन है। देखो असीं इत्थे बैठे हाँ, एक छिन असीं कनेडा घूम के आ सकते हैं। कोई हवाई जहाज जिन्ना मर्जी तेज रफ्तार होए इन्नी जल्दी सफ़र तय नहीं कर सकता जिन्नी जल्दी साडा मन कर सकता है। कई तरह के ख्याल, कई तरह दी वियोनता इत्थे बैठा मना बनाई चलिया जाता है। मन वर्गी कोई चीज़ नहीं है। मन नूं मारन की गल नहीं, मन नूं साधन की गल करनी। और गुरबाणी सतगुरु जी ने गुरबाणी च मन की बेअंत गल की है। बाबा कबीर साहब जी कहते ने, ए मन शक्ति ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन जो उन्मन है तो तीन लोक की बातें कहे। शक्ति का अर्थ माया है। जे ये मन माया नाल जुड़ गया, माया नाल प्यार करन लग पिया तो माया ही बन जाएगा। माया जिवें चंचल है, मन चंचल बन जाएगा। शियो का अर्थ है परमात्मा, कल्याण स्वरूप परमात्मा। जे उस परमात्मा नाल जुड़ेगा, ये परमात्मा बन जाएगा। ये शरीर नाल जुड़ेगा, पंजां तत्तां वर्गा बन जाएगा। जे किते मन उन्मन रहे, उन्मन अर्थ है उन्नत मन, उच्चा मन, उच्ची अवस्था। योगियां ने एक लफ्ज वरते उन्मन, जिन्हों तुरी अवस्था कहते हैं। तिना गुणा तो उच्ची अवस्था जिन्हों कह सकते हैं। जे ये साडा मन उन्नत हो जाए, उच्ची अवस्था चले जाए, फिर तीन लोक की बातें कहे। इनू तिना लोगों का ज्ञान, समुची कायनात का ज्ञान हो जाता है। मन दे विच इन्नी पावर है कि मन दे विच तिना लोगों का ज्ञान भरिया पिया है। ये ज्ञान जिहड़ा असीं किताबां चों लैने हदारा ज्ञान है, ये तो बासी ज्ञान है। ये तो असीं लोगों का ज्ञान लैने, ये साडा ज्ञान नहीं है। जदों मन उन्मन हो जाए, उन्नत हो जाए, जां उच्ची अवस्था चलिया जाए, मन जिहड़ा है त्रैकालदर्शी बन जाता है। इनू उस वेले दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। मन की गल गुरबाणी च वड्डे पद्धर ते सतगुरु जी ने की है। बाबा कबीर साहब जी ने मन नूं पंछी कहा, मन नूं किते हाथी भी कहा। मन कुंचर काया उद्याने, मन हाथी वर्गा है। मन नूं किते बांदर नाल तुलना दिती हुई है। मन नूं किते सप दे नाल तुलना दिती हुई है। मन नूं किते शिकरे दे नाल, बासे दे नाल तुलना दिती हुई है। मन नूं बेअंत थावां ते तुलना दे के समझाउण दा यतन कीता है। किते मन इस शरीर विच आकी होकर राजा बन के भी बैठ जाता है, राजे नाल भी तुलना दिती हुई है। गुरु ग्रंथ साहब जी ने मन के प्रथाए गल करदे, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन है, साधो ए मन गहेओ ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जानते थिर न रहाई। कह लगे कि मन काबू नहीं आ सकता, मन नूं काबू करना बड़ा औखा है। दुनिया के उपर जित्तां प्राप्त कर लैणियां कोई वड्डी गल नहीं है। किसी धरती के मालक हो जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। दरअसल मालक तो बंदा उदों बनता जो अपने मन का मालक बन जाए। मन जीता जग जीत। जेड़ा अपने मन का मालक बन जाए वो सारे जगत का मालक बन जाता है। जेड़ा बंदा अपने मन का गुलाम है, मन का मालक नहीं बनिया, वो सारी धरती का मालक हुंदा होया भी गुलाम ही रहिंदा है। वो सारी धरती का राजा हुंदा होया भी गुलाम रहिंदा है। और गुरमत ने एक मार्ग दिता कि आप धरती के राजे बन के विचरना, आप मन के गुलाम नहीं बनना। असी रोज़ अरदास करते सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मन नूं नीवियां रखना। पर इस मन नूं काबू करन दी जुगत की है। मन नूं सतगुरु जी ने बेअंत नावां दे नाल तुलना दिती, सानू समझाया कि इस मन दे नाल ही साडा कारज है। मन तो बिना गल बननी नहीं, मन मारिया नहीं जा सकता, जिन्ना मर्जी कोई यतन कर ले। वड्डे वड्डे जोगी तपस्वी हठ करन वाले यतन करदे अखां मीट के जां भुखे रह के शरीर नूं कष्ट दे के असीं मन मार लवांगे। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी कि मैं जानियो मन मर गयो। मैं सोचा कि मन मर गया, पर मन की हालत यह है जिवें आम गर्मियां के दिनों च डड्डू नज़र नहीं आते, सौण भादों का मीह पैंदा डड्डू गड़ै गड़ै करने शुरू कर देंगे ने। जदों किते विकारण की गल आउंदी मन उस वेले जाग पैंदा है। असी सोचते थोड़ा पाठ किते मन काबू आ गया, सेवा की मन जिहड़ा सुखी हो गया है, पर मन नूं काबू करना बड़ा औखा है। जिन्हें मन नूं जित लिया वो जगत का जेतू बन जाता है।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਕੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਿਤਵੋਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਮ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਘਾਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆਈ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਪੀਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਣ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਲਪ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ ਮਨ, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਲਪ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਜੂਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਮਨੋਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਿਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆ। ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮਨ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਤਨ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮਨ ਜਨਮਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਸੁਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਇਹ ਮਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੈਲਾ, ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜੁੜੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤੜਫੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਝੱਟ ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਮਲਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਮਦਰ ਤੇ ਕਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਾਜੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਹੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਉਹਦੇ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਨ ਪਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੋਈ ਪਾਰਾ ਖਾਤ ਗਾਤ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੋਈ ਪਾਰੋ ਖਾਦ ਗਾਤ ਰੋਗ ਉਪਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਖਾ ਲੋ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੜੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਾ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਪਾਰਾ ਪਰਸਤ ਕੰਚਨ ਹੈ ਸੋਖ ਲੇਤ, ਸੋਈ ਪਾਰਾ ਪਰਸਤ ਤਾਂਬੋ ਕਨਕ ਧਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਸਾਇਣ, ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਪਾਰਾ ਅਗਹੁ ਹੱਥਨ ਕਹਿ ਨਾ ਗਹੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਪਾਰਾ ਗੁਟਕਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਾ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਦਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਨ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਮਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਵਾਬ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
आसा दी वार च एक बड़ा प्यारा बचन किया, कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। मन हमेशा ज्ञान दे नाल काबू आउणा है। मन अखां मीटियां काबू नहीं आउणा, मन नंगे पैरी तुरियां काबू नहीं आउणा, नातियां धोतियां काबू नहीं आउणा। मन काबू आउणा ज्ञान दे नाल। मन अज्ञानता करके भटक रहा है, दुरमत करके भटक रहा है। मन की भटकना का कारण अंदर दुरमत है, अज्ञानता है, होर कोई कारण नहीं है। जदों मन अंदरों ज्ञानवान हुंदा गया त्यों त्यों मन टिकदा चलिया जाएगा। इस करके सतगुरु जी कहते ज्ञान का बद्दा मन रे। भाई गुरदास जी ने बड़ियां सोहणियां उदाहरण दे के मन नूं काबू करन दी गल कही है। कह लगे एक पंछी आकाश च उड़ रहा है, तुसीं कहो जी भज के फड़ लांगे, नहीं फड़िया जाना, बड़ा औखा है। जैसे पंछी उड़त आकाशचारी, जैसे पंछी उड़त फिरत आकाशचारी, जारी डार पिंजरी में राखियत आन के। पंछी उड़दा है, उन्होंने तुसीं भज के नहीं फड़ सकते। उन्होंने फड़न का एक तरीका है कि दाने खिलारो, दाणियां दे लालच च आ जाएगा। दाने चुगदा चुगदा जाल च फस गया, उन्होंने जाली च पा के जिथे मर्जी ले जाओ, तुसीं पिंजरे च पा के जिथे मर्जी लै जाओ। जिवें पंछी नूं उड़ के नहीं फड़ सकते तुसीं, पंछी नूं फड़न दी कोई जुगत है, उधर ही काबू करके पिंजरे च पा के जिधर मर्जी लै जाओ। जैसे गज राज गहवर बन में मदोत, वासाए महावत के अंक सह मान के। हाथी मस्तिया फिरदा जंगल दे अंदर, जंगल पुट सुटी जांदा है। तुसीं कहो जी असीं बड़े तगड़े 5-7 जाने जाके काबू कर लांगे, बड़ी खतरनाक गल है, नहीं काबू आएगा। उन्होंने काबू करने की जुगत है। ਜਿਹੜੇ जंगल च रहिंदे हो टोआ पुटते हैं, उत्ते कह कन पा देंगे ने, उत्ते कागज़ की हथनी बना के रख देंगे ने। वो इधर नूं आउंदा टोए च डिग जांदा, कई दिन भुखियां रख के फिर उन्होंने काबू कर लेंदे ने। तरीके नाल ही काबू किया है ना, वो कोई बावां दे जोर नाल नहीं काबू आउंदा। एक होर उदाहरण दी, जैसे कहने लगे जैसे बिख्या तार बिखम बिल में पताल, गहे साप हीरा ताहे मंत्रन की कानक है। बिख्या तार दा अर्थ सप, सप डूंगी खुड च वड़िया है। हुण तुसीं कहो जी हथ पा के काबू कर लांगे, जो तो खुड नूं कुट के नूं मार देवांगे, खुड नूं अग ला के मार देवांगे। बिल्कुल ये बिरथा गल्लां ने, कुछ नहीं बनना, उहदा कुछ नहीं बिगड़ना। उहनूं काबू करन दा तरीका कोई सपेरा आए, वो बीन बान वजाए, अपना मंत्र चलाए, उहदे तरीके नाल काबू करके उहनूं फिर पटारी च पै के दुरिया फिरदा, उहदी गुजरान बन जांदा है। कहणे कि बिल्कुल इस तरह साडा ये मन जिहड़ा है ना 10 दिशावां च भटकदा है। वस आवे गुरमत ज्ञान ध्यान कै, ये केवल गुरु दे ज्ञान राही ही काबू आना है। होर काबू करने की कोई तकनीक नहीं कि आप नहातियां धोतियां काबू कर लवांगे। मन मैला है तो कदी काबू नहीं हो सकता। मन भटकदा है तो शरीर भी भटकदा ही रहेगा। मन जिहड़ा पवित्र है तो शरीर भी टिक जाएगा। इस करके जिहो जिहा साडा मन है उहो जी साडी जिंदगी बन जाती है। गुरबाणी ने सब तो पहला कहा कि जदों भी तुसीं परमात्मा दे प्यार जोड़ने ने मन करके जुड़िया करो। जदों मन जुड़ गया मन पवित्र हो जाएगा। शरीर किसी भी हालत च रहे कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। सतगुरु जी का बचन के सोचे ए ना आखी है, बैन जे पिंडा धोए सोचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। जदों तुहाडे मन च परमात्मा वस गया, सच वस गया, तुसीं सुच्चे हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। लेकिन जे मन मैला है तो सब कुछ मैला है। तन नूं धोण नाल तुसीं पवित्र नहीं हो सकदे। तन नूं तुसीं भावें फुल्लां दी सेह ते बिठाई रखो, तन नूं तुसीं दुनिया दीयां जिन्नियां सुख सहूलतां ओ दे ही रखो, तन सुखी नहीं हो सकता जिन्ना चिर तुहाडा मन सुखी नहीं है। तो मन नूं सुखी करन दा तरीका गुरु दा ज्ञान है। गुरु दे ज्ञान दे रे मन काबू आउंदा है। बाबा कबीर साहब जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण दिती है कि मन साडा जिहड़ा ना आकी बन गया। किते मन नूं बालक दे नाल तुलना दिती है कि मन बालक वांगू बड़ा चंचल है, अग नूं भी हथ पाउणा चाहुंदा है। किते मन नूं आकी बागी राजे दे नाल तुलना दिती है। बागी राजा जिहड़ा ना कई बारी अणजाण बंदियां को हुकूमत आ जाण ते प्रजा लई बड़ा दुखां दा कारण बन जांदे। आपां देखदे हां की बन रिहा अजकल। अणजाण लोकां दे हथ ताकत आ जाए, बच्चे दे हथ च अग आ जाए, बांदर दे हथ काबू किते अग आ जाए तो वह सार के सुआह कर दिंदा। यही मनुख दे मन दी हालत है। बाबा कबीर साहब जी कहण लगे क्यों लीजिए गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अरते वरखाई। मन साडा जिहड़ा है ना जिस स्केले च बैठा है इहनूं जितना बड़ा औखा है। जितन का बड़ा यतन किया वड्डे वड्डे सिद्धां ने, जोगियां ने, पर मन दे अगे हथियार सुट गए, जित न सके इस मन नूं। बाबा कबीर साहब जी कहना कि किवें जितिया जाए। देखो ना ये जिहड़ा मन है, मन मवासी राजा बन के बैठा होया है। इहदे राखी दे लई क्रोध है, हंकार है, तृष्णा है, पंज विकार ने, 25 होर इहदे नाल तत्त जुड़े होए ने। की कुछ इहदे नाल जुड़िया होया है।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਵਾਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੜਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ ਤਬ ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਸ ਆ ਹੀ ਜਾਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੜਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ ਤਬ ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਲੀਤਾ, ਪਲੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਬ ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਟ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਸੀ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਕਬੀਰ ਗੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਨਾਲੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਵੇਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖ ਵਰਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਪਾਵੋ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜੋ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇਂ, ਸਿਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕਲਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਸੀਓ, ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ ਤੋ तीन लोक की बातें कहे।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਹੈ ਥਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਦੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।